परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम सबसे पहले बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे, साइलेंट की पावर जमा करेंगे, निसंकल्प अवस्था में दादाजी को याद करेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बनाएंगे और बेहद के दादाजी से पावर रिसीव करेंगे। जितनी हो सके इतनी बापू जी से कनेक्शन जोड़ के रखो। थोड़े समय के लिए बाप की याद में बैठो और अपने आसपास सफ़ेद रंग का महासागर जैसा वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर बैठे रहो और दादाजी को याद करो। बाप के सिवा और कोई वहाँ नहीं है, सिर्फ आप और कोई नहीं। परम महाशांति। बेहद के बच्चों को जो विश्व कल्याणकारी है, स्व परिवर्तन करने वाले हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन आत्मा को, बाप का रूप धारण करने वाली आत्माओं को, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, बेहद की माँ का, सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। पुरुषार्थ और परिवर्तन, पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का समय है। अब कौन सा समय है? पुरुषार्थ और परिवर्तन। पुरुषार्थ करके, बाप का रूप धारण करके और परिवर्तन का गोल्डन चांस है। आदि अनादि। अब आदि अनादि का मतलब समझो पहले। आदि अनादि का अर्थ क्या है? आदि माना अभी, जो अभी समय आदि, और अनादि माना आवाज से परे की दुनिया। ध्यान से सुनना बेटा। आदि अभी, जो अभी समय है, ये आदि का समय है। और अनादि माना जहां आवाज नहीं है। आदि अनादि बाप। कौन सा बाप? जो अभी भी साथ में है, आदि में। आदि में भी आपके साथ है और अनादि में, ऊपर में है, आवाज से परे की दुनिया में। वहां तो वो किसी के साथ नहीं रहेगा। आदि अनादि बाप अपने आदि बच्चों प्रति बोले। कौन से? आदि बच्चे, जो अभी बच्चे हैं, इसको आदि कहेंगे। अभी समय को आदि कहेंगे। आदि अनादि बाप अपने आदि बच्चों को बोले। तो आदि में बच्चे साथ में हैं, अनादि में साथ में नहीं होंगे, अलग जगह होंगे। बाप अलग जगह होगा, बाप का स्थान अलग होगा और बच्चों का स्थान, 9 लाख बच्चों का स्थान अलग जगह है, छोटे राम के साथ। आज समर्थ बाप, समर्थ किसको कहते हैं? जो चाहे कर सकता है, समर्थमान। समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य। कितना अच्छा महावाक्य है, सुनने जैसी वाणी है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य, विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का। यहाँ तो शायद कोई हो नहीं सकता 5 तत्वों में, तो परम प्रकाश में जाके शांति मिलेगी। हर आत्मा को शांत और सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही यह श्रेष्ठ संकल्प है कि यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी
क्या होगा? शांति होगी या नहीं होगी? क्या होगा? कैसे होगा? कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। क्या सचमुच होगा? जो आप बच्चों को, लोगों को ज्ञान देते हो तो क्या कहते हैं? सचमुच होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अब हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्वपरिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। यह कार्य आत्माओं महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का नहीं है। यह परमात्मा कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ये किसका कार्य है? ये आत्मा का काम नहीं है, महान आत्मा का काम नहीं है, धर्म आत्मा का भी काम नहीं है। ये परमात्म कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं, वह डरते हैं कि विनाश होगा, और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी, विनाश नहीं होगा। असंभव और संभव का आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है। उनके सामने विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी तो समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डालकर नाचते हो। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया। आज कल इतना समीप पहुंच गए हो। क्या उनके आगे क्या है? विनाश की काली घटाएं, और आप क्या है? घुंघरू डाल के नाच रहे हो। आज और कल बस इतना ही अंतर रह गया है, आज और कल का। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము. ఈరోజు సమర్థమైన కార్యక్రమం అనగా కొత్త ప్రపంచమును, శ్రేష్టమైనటువంటి ప్రపంచమును తయారు చేయటం అనేదే శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యం. ఆది అనాది యొక్క అర్థాన్ని చెప్తున్నటువంటి మా యొక్క దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఈరోజు మనం అందరం ఫస్ట్ బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. ఈ యొక్క సందేశం వినటానికి ముందు సైలెన్స్లోకి వెళ్ళి సైలెన్స్ యొక్క పవర్ని జమ చేసుకోండి. నిస్సంకల్ప స్థితిలో దాదాజీని స్మృతి చేయండి. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి స్టేజ్ని తయారు చేసుకొని బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ని రిసీవ్ చేసుకోండి. ఎంతగా దీన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారో అంతగా కనెక్షను జోడించటం అనేది జరుగుతుంది. కొద్ది సమయం బాపు యొక్క స్మృతిలో కూర్చొని ఈ సందేశం వినండి. సందేశం వినేటప్పుడు మీ చుట్టుప్రక్కల తెల్లని ప్రకాశవంతమైన పరమతత్వాల మహాసముద్రం ఉన్నది. అలాంటి వాయుమండలంలో నేను కూర్చున్నాను అని భావిస్తూ ఉండండి. దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ మీ ఆత్మ లోపల పవర్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. బాపు తప్ప ఇంకెవరు అక్కడ లేనే లేరు. అనగా బేహద్ కళల పరంధామంలో బాపు యొక్క రూపమే ఉన్నది. కేవలం బాపు మరియు నేను, ఇంకేదీ లేదు, ఇంకెవ్వరూ లేరు. అటువంటి వాతావరణంలో, అలాంటి స్థితిలో మీరు బేహద్ దాదాజీ ద్వారా పవర్ని తీసుకోండి. బేహద్
పిల్లలు ఎవరైతే విశ్వ కళ్యాణకారిగా స్వపరివర్తన చేసేవాళ్ళుగా స్వపరివర్తన తోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేసినటువంటి ఆత్మలకు, బాపును ప్రత్యక్షం చేసే ఆత్మలకు బేహద్ విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. పురుషార్థము మరియు పరివర్తన. పురుషార్థము మరియు గోల్డెన్ ఛాన్స్ యొక్క సమయం. పరివర్తన చేయుటకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ యొక్క సమయము. ఇప్పుడు ఎలాంటి సమయం నడుస్తుంది అంటే, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి పరివర్తన చేసేటువంటి ఛాన్స్ మీ అందరికీ లభించింది. ఆది అనాది అనగా ఇప్పుడు సమయం. ఆది అనాది అంటే ధ్వని లేనటువంటి ప్రపంచం, వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచం. ధ్యాస్తోటి వినండి పిల్లలు అని మా అంటూ ఉన్నారు. ఆది అనగా ఇప్పుడు బేహద్ కళ్యాణకారి పురుషోత్తమ సంగమయుగము. ఈ యొక్క ఆది సమయంలో అనాది స్థితిలోకి వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచం, అనాది బాప్ దగ్గరికి వెళ్ళటం. ఎవరు ఆ బాపు? అనాది బాప్. ఎవరైతే ఇప్పుడు మీతో పాటు ఉన్నారో వారు ఆదిలో ఉన్నారు, అనాదిలోనూ ఉంటారు. ఆదిలో కూడా మీకు తోడుగా, అనాదిలోనూ పైన ఎప్పటి నుండో ఈ సృష్టి లేనప్పుడు, మీ రచన జరగనప్పుడు ఉండనే ఉన్నారు. అందుకనే అనాది పైన ఉన్నటువంటి బేహద్కే బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ దాదాజీ యొక్క రూపము నిరాకారి రూపం, ఆకారి రూపం, అనాది. వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం అది. అక్కడైతే ఇంకా మీరు కూడా ఇంకెవ్వరితోటి ఉండరు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. అందుకని ఆది అనాది తన యొక్క పిల్లలతోటి బేహద్ బాప్, అనాది బాప్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు ఆది పిల్లలు అంటే ఇప్పుడున్న పిల్లలు. అనాదిగా కూడా మీరున్నారు. ఎక్కడ? పవర్ రూపంలో ఆల్మైటీ అథారిటీ లోపల ఉన్నారు. అందుకని మీరు కూడా అనాదిని. మిమ్మల్ని రచన చేసినప్పుడు మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు ఆది అయ్యింది. ఈ సమయాన్ని మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. ఆది అనాది బాప్ తన ఆది పిల్లలతోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆది పిల్లలుగా ఎందుకు చేశారు అంటే, విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం మిమ్మల్ని రచించడం జరిగింది. వేరు వేరు ప్రదేశాలు అయినా ఆది అనాది అనొచ్చు. బాప్ వేరే ప్రదేశంలో ఉన్నారు. బాప్ స్థానం వేరు, పిల్లల యొక్క స్థానం వేరు. అనగా 9 లక్షల మంది స్థానం వేరుగా ఉంటుంది. చోటీరామ్ బాపూజీతో పాటు వీళ్ళు ఉంటారు. విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు బేహద్ అకారి బాపుతో పాటు సదా ఉంటూనే ఉంటారు. అందుకే మురళిలో చెప్పారు, సదా తోడుగా ఉంటాను, తోడుగా తీసుకొని వెళ్తాను, తోడుగానే ఉంటాను. అంటే పైన కూడా తోడుగానే ఉంటారు ఆకారి రూపంలో. బాపూజీది కోర్సులో జ్ఞానంలో కూడా చెప్పారు. ఈరోజు సమర్థ బాప్ అనగా సమర్థులని ఎవరిని అంటారు? ఎవరైతే కోరుకుంటారో, దేన్నైతే కోరుతున్నారో అది చేసేవాళ్ళని సమర్థవంతులు అంటారు. సమర్థవాన్ బాప్ తన సమర్థ పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. తాను ఏదైతే కోరుకొని భూమి మీదకి సాకార రూపంలో వచ్చారో ఆ యొక్క కోరికని పిల్లలకి కర్తవ్యాన్ని ఇచ్చారు. అందుకని సమర్థమైన పిల్లలు, సమర్థమైన తండ్రి. బాప్ అన్నది చేసి చూపిస్తారు, పిల్లలు కూడా చేస్తారు. బాపు పిల్లల ద్వారా చేసి చూపిస్తారు. సమర్థమైనటువంటి ఆత్మలు అందరికంటే చాలా గొప్ప సమర్థ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటా సమర్థ కార్యక్రమం? ఇది చూడండి ఎంత మంచిగా ఉందో ఈ మహావాక్యం. మహావాణి అనాలి నిజంగా దీన్ని. ఈరోజు సమర్థ్ బాపు తన సమర్థ పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. సమర్థమైన ఆత్మలు చాలా గొప్ప సమర్థ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు. విశ్వమును కొత్తగా శ్రేష్టమైన విశ్వంను తయారు చేసే దృఢ సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ శాంతి మరియు
సుఖీగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సమర్థమైన కార్యక్రమంలో సమర్థమైనటువంటి పిల్లలు. ఇక్కడ శాంతి అనేది అసలు ఎక్కడా లేదు. పంచతత్వాల్లో శాంతి ఎక్కడది? పరమ ప్రకాశంలో, పరమ తత్వాల్లో పరమశాంతి లభిస్తుంది. అయితే ఇక్కడ శాంతి యొక్క అనుభూతి కలిగించి శాంతి సుఖముగా వీళ్ళను ఆత్మల్ని తయారు చేసి సమర్థ కార్యక్రమం చేయటానికి సంకల్పం తీసుకున్నారు, బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఈ శ్రేష్ఠ సంకల్పాన్ని తీసుకొని దృఢ నిశ్చయ బుద్ధిగా అయ్యి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష రూపంలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలు సమర్థమైన పిల్లలు. ఇదే ఒకే ఒక శ్రేష్ఠ సంకల్పం ఉంది. ఆ శ్రేష్ఠ కార్యక్రమం చేయాలి. దీనితోటి ఎక్కువగా ఇదే నిశ్చయంగా ఉండాలి. ఈ కార్యక్రమం జరిగే ఉంది. కేవలం కర్మ మరియు ఫలితం, పురుషార్థము మరియు ప్రాలబ్ధం దేనికైతే నిమిత్తంగా అయ్యి ఉన్నారు అదే నిర్మాణ కార్యక్రమం ఫిలాసఫీ అనుసారంగా నిమిత్తంగా అయ్యి కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. భాగ్యం చాలా గొప్పది. కానీ కేవలం తమ శ్రేష్ఠ భావన ద్వారా భావన ఫలితాన్ని అవినాశిగా ప్రాప్తించుకున్నటకు నిమిత్తమై ఉన్నారు. ప్రపంచంకి తెలియదు. అందరూ ఇదే ఆలోచిస్తున్నారు. శాంతి ఉంటుంది, కానీ ఎలాగా? శాంతి ఉంటుంది, ఇప్పుడు శాంతే లేదు, ఎలా వస్తుంది అని విశ్వాసాన్ని కోల్పోయే ఉన్నారు. వాళ్ళకి నమ్మకం ఎక్కడ ఏ యొక్క దాఖలాలు సిమ్టమ్స్ కనిపించడం లేదు. కానీ శాంతి ఉన్నది అని అనుకుంటున్నారు, వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. శాంతి దేవా, శాంతినిచ్చేవాళ్ళు వస్తారు అనుకుంటున్నారు. మరి మీరందరూ కూడా శాంతినిచ్చేవాళ్ళు కదా, తప్పకుండా మీరు చేస్తారు. ఇది జరిగే తీరుతుంది. హువాహి పడాహై, తప్పకుండా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కొత్త విషయం కాదు. బాపు చేయిస్తూ ఉన్నారు, చేస్తారు, తప్పకుండా జరిగే ఉంటుంది అనే నిశ్చయ బుద్ధితోటి, నిశ్చింత భావంతో మీకు తెలుసు. అటల్ నిశ్చయం ఎందుకుంది అంటే బేహద్ బాప్ ఆల్మైటీ అథారిటీ అనాది బాపు మనతోటి ఉన్నారు. స్వపరివర్తన యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో మీకు తెలుసు. ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి ముందు ఇంకే ప్రమాణాలు అవసరం లేదు. తోడుగా పరమాత్మ కార్యక్రమం సదా సఫలం అయ్యే ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం చేసేటువంటి ఆత్మలు మహానాత్మలు, ధర్మాత్మలు కాదు. పరమాత్మ కార్యక్రమం జరిగి తీరితే ఉంటుంది. చేసేదెవరు? బేహద్కే బేహద్, పరం 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 పిత ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ పరం 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 ఆత్మలతోటి చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఆత్మల యొక్క కార్యక్రమం ఇదే. మహానాత్మలు ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. ధర్మాత్మల యొక్క పని కాదు ఇది. పరమాత్మ కార్యక్రమాన్ని సఫలం చేసేది పరం ఆత్మలే. వారికి నిశ్చయ బుద్ధి, నిశ్చింతగా ఉంటారు. భవిష్యత్తు తెలిసిన వాళ్ళు నిశ్చింత ఆత్మలు. మానవులైతే భయపడుతూ ఉంటారు వినాశనం అవుతుంది అని. కానీ మనం నిశ్చింతగా ఉన్నాం, కొత్త ప్రపంచం వస్తుంది అని. వినాశనం కాదు, అసంభవాన్ని కూడా సంభవం చేసేటువంటి తండ్రి మీ ఎదురుగా ఉన్నారు. స్వర్ణిమ ప్రపంచము, స్వర్ణిమ సూర్యుడు ఉదయించేదే ఉంది, ఉదయించే ఉన్నారు. ఎదురుగా వినాశనం యొక్క నల్లటి ఖాళీ మబ్బులు ఉన్న, నల్లటి మబ్బులు చుట్టుకొస్తున్నా, చుట్టూ ముడుతున్నా, ఆ సంఘటనలు జరుగుతున్నా మీరు మాత్రం పరివర్తన సమయం సమీపంలోకి వచ్చింది అని ఖుషీగా డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. గజ్జలు మోయిస్తూ ఉన్నారు, గజ్జలతో నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పాత ప్రపంచం ఉంది, రేపు కొత్త ప్రపంచం వస్తుంది. ఈరోజు రేపు ఎంత సమీపంలో ఉన్నది? మీ ముందు వినాశనపు యొక్క నల్లటి మేఘాలు తొలగిపోతాయి. మీరు స్థాపన, కొత్త ప్రపంచము, అనాది ప్రపంచము వస్తుందని నాట్యం చేస్తూ ఉన్నారు ఖుషీగా. ఈరోజు పాత ప్రపంచం ఉంది, రేపు కొత్త ప్రపంచం వచ్చేస్తుంది. పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. ఆజ్ ఔర్ కల్ కదా. కాబట్టి సదా ఇదే స్మృతిలో ఉండండి. కొత్త ప్రపంచం రానే వస్తుంది. అనాది ప్రపంచంలోకి మనం అందరం వెళ్ళేదే ఉంది.
వాక్కుకు అతీతమైన ప్రపంచం స్వర్ణిమ సూర్యుడు ఉదయించడంతో అందరికీ వెలుగు వస్తుంది, మేల్కొంటారు, ప్రయాణం సాగిస్తూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते. बेहद